હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાવ આર યુ? કેમ છો બધા મજામાં? Today's we meet for our Gujarat board lecture. In the previous lecture we have to already study about the electric charge and electric field chapter. What is electric dipole? And due to this dipole, electric field on the axis and equatorial line. Done? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી હતી અને એના બેઝિસ ઉપર આપણે એક્ઝામ્પલ 1.10 કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ? હિયર ઇઝ ધ પ્લસ ક્યુ ચાર્જ, here is the minus q charge. We have to arrange in between 2a distance. In between 2a distance, this system is defined as the electric dipole. In electric dipole moment, equation P is equal to 2a into q. આટલી બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. When two equal magnitude but opposite sign charges separated by the 2a distance, and this system is known as the electric dipole, and electric dipole moment of this dipole is P is equal to 2aq. Done? And after that we have to prove the equation on the axis. Due to this dipole on the axis plus q minus q, and we have to arrange in the r distance from the dipole center. At that time, what is the equation? E is equal to 2kp upon r cube. And equatorial line, we have to define equatorial line at a p point. We have to find out the equation. E is equal to minus kp upon r cube. Most important terminology. Minus sign indicates the electric field and dipole both are opposite to each other at that equatorial line point. Done? આ બધા ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે. All of the equations you have to remember for the MCQ, and for the sum we have already calculated the example 1.10 on the basis of the electric field due to the dipole. Done? Confirm. આટલા ઇક્વેશન યાદ થઈ ગયા. કયા ઇક્વેશન? ઓન ધી એક્સિસ 2kp upon r cube. On the behalf of k, you have to also put down the 1 upon 4 pi epsilon 0. On the equatorial line, equation is minus kp upon r cube. On the behalf of k, you have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0. Confirm. Done. After that, our new topic have been defined is that when you have to put down dipole in a uniform external field. Any dipole you have to put down in a uniform external field. Dipole કોને કહેવાય? તો કે સર પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ ચાર્જ સેપરેટેડ બાય ધી 2a distance, it is known as the dipole. This dipole you have to put in the uniform electric field. What is the meaning of the uniform electric field? Electric field lines, all of the electric field lines parallel to each other in each and every point, magnitude and direction of the electric field remains same. It is known as the uniform electric field. Here is this. Chalo. All of the electric field lines are parallel to each other, and each and every point in this electric field remains in same magnitude. It is known as the uniform magnetic field. Non-uniform magnetic field means what? Here is the electric field lines are non-parallel to each other. તો અહીંયા પેરેલલ નથી. અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડેન્સિટી, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડેન્સિટી ઓછી છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડેન્સિટી મેક્સિમમ છે. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓછું હશે, ડિક્રીઝિંગ મોડમાં હશે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ મોડમાં હશે. ધીસ electric field is known as a non-uniform electric field. Non-uniform electric field. And this electric field is known as the uniform electric field. Remember? Confirm? આમાં ડાઉટ કોઈને? યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હવે કોઈ કહે તો તમને સમજાઈ જાય યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું હોય. નોન યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તમને કોઈ કહે તો સમજાઈ જાય નોન યુનિફોર્મ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેવું હોય. આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? After that, we have to define dipole in a uniform external field. Uniform external field. Here is the uniform external field. ચાલો આવી રીતના છે. અહીંયા ઘણી બધી લાઇન્સ છે. આવી રીતના
પણ અહીંયા ફિગરમાં આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટલી અહીંયા દેખાડેલું છે એટલે આપણી ડાયપોલની ફિગર છે ને એમને દેખાય. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આમાં છે. ડન. હિયર ઇઝ ધી યુનિફોર્મ એક્સટર્નલ ફિલ્ડ. એક્સટર્નલ ફિલ્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કે છે. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ્સ ડાયરેક્શન ઓલવેઝ ડિફાઇન પ્લસ ટુ માઇનસ. ગમે એમ એરો હોય ને, ધારો કે એરો આમ છે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, સો ધેટ મીન્સ હિયર ઇઝ ધી પ્લસ, હિયર ઇઝ ધી માઇનસ. એરો આમ છે, તમને કોઈ એમ કહે, સો હિયર ઇઝ ધી પ્લસ, હિયર ઇઝ ધી માઇનસ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન ઓલવેઝ ડિફાઇન ટુ પ્લસ ટુ માઇનસ. તો અહીંથી આપણે એમને ખબર પડી જાય ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન ઓલવેઝ ડિફાઇન પ્લસ ટુ માઇનસ. હિયર ઇઝ ધી પ્લસ ટુ માઇનસ. Confirm. Here is the, we have to arrange a dipole at the theta angle. Here is the dipole minus q plus q separated by the 2a distance. Here is the a center. Define the vertical with the theta angle. આ ડાયરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને, તો અહીં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સાથે થીટાનો એંગલ બનાવે છે. સો વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન ધી ડાયપોલ એટ એ થીટા એંગલ વિથ ધી યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સો ધેટ્સ વાય હિયર, due to this electric field, what is the force on the charge? F is equal to QE, sir. When you put down the Q charge on the E electric field, so that's why force on this charge is equal to F is equal to QE. So અહીંયા ચાર્જ છે આપણી પાસે માઇનસ ક્યુ, તો એની બાજુ એની પર કયો ફોર્સ લાગશે? માઇનસ QE. બટ ઇન વિચ ડાયરેક્શન? માઇનસ ચાર્જ છે, તો ફોર્સ એનો પ્લસમાં હોય કે ના હોય? અહીંયા પ્લસ છે. જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો પ્લસ અહીંયા છે, તો ઇઝ ફોર્સ ડાયરેક્શન ઇઝ ડાઉનવર્ડ સાઇડ, બીકોઝ માઇનસ છે એનું એટ્રેક્શન કઈ બાજુ જાય? પ્લસ બાજુ જાય. તો એનો ફોર્સ કઈ બાજુ હોય? તો કે માઇનસ QE નીચેની બાજુ હશે. સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન ધી પ્લસ ક્યુ ચાર્જ, એન્ડ ધીસ પ્લસ ક્યુ ચાર્જ always attract to the minus side. So minus કઈ બાજુ છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ? તો અપવર્ડ સાઇડ છે. સો ધેટ્સ વાય પ્લસ QE force defines in the upward side. Done. આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. આ ફોર્સ કઈ રીતના ડિફાઇન કર્યું? Here is the force. Here total charge of this dipole means plus Q minus Q. So total charge is 0 છે. ડન. આ ડાયપોલને તમે અરેન્જ કરી છે. હવે જો તમને અહીંયા થીટા એંગલ હોય ને, તો અહીંયા થીટા એંગલ હોય. હવે જો જી સેમ, here is the, we have to define minus QE and plus QE forces on the dipole. That means here, that means we have to define same magnitude force but in opposite direction. Minus QE plus QE, but opposite direction. So that's why force on total in electric dipole is 0. But these two forces are non-linear. So non-linear forces and linear forces means what? Linear forces means at that point we have to define the same plus QE minus QE. આ linear forces કહેવાય. એક જ લાઇનમાં છે, દેખાય છે? તો આનો આન્સર એ 0 આવે. અહીંયા નોન લિનિયર ફોર્સ છે, આવી રીતના કંઈક છે. અહીંયા QE, અહીંયા minus QE. So these forces are non-linear forces, but total force on this dipole is 0. But non-linear forces produces the couple, and due to the couple, this dipole have to create the torque. આ couple create થયું હે ને? અહીંયા here is the couple forces we have to create it. So that's why same magnitude but opposite direction and non-linear forces produces the couple, and this couple produces the torque. તો ઇન શોર્ટ સર તમે એવું કહેવા માંગો છો ને કે વેન યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ યુ હેવ ટુ એરેન્જ ધી ડાયપોલ એટ થીટા એંગલ, તો એની અંદર ટોર્ક પ્રોડ્યુસ થાય. હા, ટોર્ક પ્રોડ્યુસ થાય. આ ટોર્કના લીધે, ડ્યુ ટુ ધીસ ટોર્ક, ધીસ ડાયપોલ હેવ બીન ડિફાઇન ઇઝ રોટેશનલ મોશન ઇન ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર છે ને આ ડાયપોલ રોટેશનલ મોશન કરે, કારણ કે આ ફોર્સ આને આ બાજુ ખેંચે છે ડાઉનવર્ડ સાઇડ, આ ફોર્સ આને આ બાજુ ખેંચે, આના લીધે આ બાજુ જાય, આના લીધે આ બાજુ જાય. સો ધેટ્સ વાય રોટેશનલ મોશન હેવ ટુ બી ક્રિએટેડ વિધાઉટ એની એક્સટર્નલ ફોર્સ. અહીંયા મેં કંઈ ફોર્સ આપ્યો જ નથી. ડ્યુ ટુ ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એમાં ફોર્સિસ ડેવલપ થયા. બોથ ટુ ફોર્સિસ આર નોન લિનિયર બટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. So that's why couple force have to be created, and this couple force produces the torque, and due to this torque electric dipole have to be defined in rotational motion.
એ રોટેશનલ મોશન કરશે. સમજાઈ ગયો? સો વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધી ટોર્ક? આપણે ટોર્ક ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. આ થિયરીનું ટાર્ગેટ છે વોટ ઇઝ ટોર્ક. યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇક્વેશન ઓફ ટોર્ક also. So that's why consider a permanent dipole of electric dipole moment P and electric dipole moment P છે. And uniform electric field E put down. So there is the QE force on the plus Q charge and force minus QE to define minus Q charge. So net force on the dipole is 0. Since E is uniform, net force is 0. But here charges are separated. So there are forces act at the different points, resulting in a torque on the dipole. Resultant on the torque on the dipole when the net force is 0. તમારા પાસે નેટ ફોર્સ કેટલો થઈ ગયો છે? તો કે સર 0 થઈ ગયો છે, બટ નોન લિનિયર છે. સો ધેટ્સ વાય કપલ હેવ ટુ બી ક્રિએટેડ. સો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધી ટોર્ક ઇઝ QE ઇન્ટુ 2A sin theta. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, અહીંથી તમને યાદ આપું છું, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ટોર્ક? ટોર્ક મીન્સ ફોર્સ ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. Torque means force into perpendicular distance. Always remember, magnitude of torque means force into perpendicular distance. Anytime you have to define the torque is always define force into perpendicular distance. Force તો QE જેટલો જ છે કે નહીં? Perpendicular distance, it is defined as the 2A sin theta. ફોર્સ ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. સો સર પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ કેમ ડિફાઇન કર્યું? ડાયપોલ તો આમ છે, એનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ આમ થાય કે ના થાય? આ ડિસ્ટન્સ જોઈશે. હવે સમજો. ટોર્ક ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન્સ ફોર્સ ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ. ફોર્સ મને ખબર છે સર, ફોર્સ કેટલું છે? મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધી ફોર્સ ઓન ધી સાઇડ, બોથ ધી સાઇડ ઇઝ QE. ચાલો આ સમજાઈ ગયું. ચાલો પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ, આ ડિસ્ટન્સ 2A થાય કે ના થાય? પણ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એટલે આમ થાય. જો આ પરપેન્ડિક્યુલર થઈ ગયું કે નહીં? આમ અને આમ. આ પરપેન્ડિક્યુલર 90 ડિગ્રી થઈ ગયું કે નહીં? આ ડિસ્ટન્સ જોઈ મારે. તો આ ડિસ્ટન્સ જોઈ તો આ થીટા એંગલ છે, તો અહીંયા થીટા એંગલ હશે. સો અહીંયા આ 2A થાય કે ના થાય? 2A. તો એના બે કમ્પોનન્ટ પડે, એક આ ડાયરેક્શનની અંદર અને આ ડાયરેક્શનની અંદર. ઓકે સર, બે કમ્પોનન્ટ પડે. તો જેની સાથે થીટા એંગલ છે એ કયો કમ્પોનન્ટ થાય? તો કે 2A cos થીટા. અને જેની સાથે એંગલ નથી કયો કમ્પોનન્ટ થાય? 2A sin થીટા. સો પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ તો હતું કે નહીં? એ કમ્પોનન્ટનું ડિસ્ટન્સ કેટલું, વેલ્યુ કેટલી આવી? 2A sin થીટા. રિમેમ્બર, માઇનસ Q ચાર્જ એન્ડ પ્લસ Q ચાર્જ. વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ફોર્સિસ માઇનસ QE પ્લસ QE. ડન. So that's why here we have to define the torque. For the torque we have to define force into perpendicular distance in between two forces. આ ફોર્સ છે બે, એની વચ્ચે પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ જોઈએ તો કા થાય કે ના થાય? આ તો થીટા એંગલ વાળો ડિસ્ટન્સ છે, 2A ડિસ્ટન્સ ના લઈ શકું. Always remember, torque is always define force into perpendicular distance. So here is the minus QE, is the plus QE, minus Q charge, plus Q charge, and there is the defines the sum of the angle. So that's why here is the 2A sin theta, here is the 2A cos theta. So that's why here is the 2A sin theta, is the 2A cos theta. ડન. એટલે વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. ડન. તો મારે આ ડિસ્ટન્સનું કંઈ કામ હતું જ નહીં, મારે તો આ ડિસ્ટન્સનું કામ હતું. આ એંગલ છે, આ થીટા એંગલ બન્યો એટલે આ 2A cos theta થયું, આ 2A sin theta થયું. Here we have to use 2A sin theta perpendicular distance. So that's why we have to put down magnitude of the torque is QE into 2A sin theta. So that's why this equation also write down into QA into E sin theta. લખી શકો. On the behalf of 2QA, magnetic dipole moment 2AQ છે કે નહીં? On the behalf of 2AQ or 2QA, we have to put down P. On the behalf of 2QA, you have to put down P. So that's why our equation is torque is equal to PE sin theta. When we remove the sin theta, at that time torque you have to put down the cross multiplication. When you have to remove the cos theta, you have to put down dot multiplication. અહીંયાથી ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન રિમૂવ કરો તો સાઇન થીટા આવે, નહીં સાઇન થીટા રિમૂવ કરો તો અહીંયા ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન આવે.
આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગયો. સો ધેટ્સ વાય મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ટોર્ક ઇઝ ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ક્રોસ ઈ. સો ધેટ્સ વાય ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ક્રોસ ઈ. ડન. આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. ગુડ. આમાં કોઈ ડાઉટ નથી ને. ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ક્રોસ ઈ. હવે તમને કોઈ પૂછે ને ક્વેશ્ચન, હિયર વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન એની ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ ઇન યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ ધેટ ટાઈમ. ટોર્ક ઇક્વેશન યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. તો એટલી થિયરી લખવાની. 2 માર્ક્સની થિયરી છે અહીંયા સુધી. ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ક્રોસ ઈ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી એમસીક્યુ. આ એમસીક્યુ છે તમારા માટે. ઇફ ધ ફિલ્ડ ઇઝ નોટ યુનિફોર્મ એટ ધેટ ટાઈમ ટોર્ક એન્ડ ફોર્સ બોથ આર એપ્લાઇડ ઓન ધી ડાયપોલ. જો ફિલ્ડ યુનિફોર્મ હોય ને તો ખાલી ટોર્ક જ લાગે. બટ ફિલ્ડ નોન યુનિફોર્મ હોય ને, આ યાદ રાખજો, 1 માર્ક એમસીક્યુ છે. બટ વેન ફિલ્ડ ઇઝ નોન યુનિફોર્મ એટ ધેટ ટાઈમ ઓનલી ફોર્સ એન્ડ ટોર્ક બોથ આર એપ્લાઇડ ઓન ધી ડાયપોલ. યુનિફોર્મ છે તો આપણે આ પ્રૂવ કર્યું. ફોર્સ 0 થાય, ટોર્ક પી ક્રોસ ઈ થાય. બટ નોન યુનિફોર્મ છે તો ફોર્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, ઓલ્સો ટોર્ક ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. ડન. કન્ફર્મ. એન્ડ નોન યુનિફોર્મ ફિલ્ડની અંદર જો તમે લોકોએ ડાયપોલને મૂકેલી છે, પુટ ડાઉન કરેલી છે, યુ ટુ પુટ ડાઉન એની ડાયપોલ ઇન નોન યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ ધેટ ટાઈમ ડાયપોલ મોશન ઇઝ સમથિંગ લાઇક દેટ અ બાઇસિકલ ટાયર. બાઇસિકલનું ટાયર રોટેશનલ મોશન નહીં કરતું હશે, લિનિયર મોશન નહીં કરતું હશે. અને જો યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં મૂકો ને તો ખાલી રોટેશનલ મોશન કરે, લિનિયર મોશન ના કરે. આ બધી વસ્તુ જે હું બોલું છું ને એ ધ્યાનથી સાંભળજો. લિસન કેરફુલી. When you have to put down dipole in the uniform electric field at that time only rotational motion defined by the dipole. But if you have to put down electric dipole in non-uniform electric field at that time, remember at that time linear and rotational both motion have developed by the dipole. Done. Linear motion માટે responsible physical property is force and rotational motion responsible physical property is torque. અહીં યુનિફોર્મ છે તો આપણે ટોર્કનું ઇક્વેશન પ્રૂવ કર્યું. ફોર્સ 0 થઈ ગયો ને, ફોર્સ 0 હતો યુનિફોર્મની અંદર, ફોર્સ 0 છે, ટોર્ક મળ્યું. નોન યુનિફોર્મ છે તો એની અંદર તમારી પાસે ટોર્ક એન્ડ ફોર્સ બોથ આર હેવ ટુ બી ડિફાઇન્ડ. એનું ઇક્વેશન પ્રૂવ નથી કરવાનું. ડન. આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ? યસ સર, આટલી વસ્તુ માઇન્ડમાં રહી ગઈ. આમાં કંઈ ડાઉટ નથી ને? નહીં ને? ઓકે, ગુડ. ચાલો, અહીંયા સુધી થિયરી લખવાની છે. આ એમસીક્યુ માટે છે, સ્પેશિયલ કેસીસ. હવે ડાયપોલ છે તમારી પાસે. જો આ પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુ ડાયપોલ દેખાય છે. એને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર પુટ ડાઉન કરી. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આ છે. અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે. તો માઇનસ ક્યુ ચાર્જ કઈ તરફ એટ્રેક્ટ થાય? તો કે સર આ તરફ, પ્લસ તરફ થાય ને. ઓન ધી ડાયરેક્શન ઓફ પ્લસ તો આ માઇનસ ક્યુ ચાર્જ, તો ફોર્સ ઓન ધી માઇનસ ક્યુ આ ડાયરેક્શનમાં હશે. પ્લસ ક્યુ ચાર્જ કોની તરફ એટ્રેક્ટ થાય? તો કે માઇનસ તરફ. તો ધેટ્સ વાય ફોર્સ ઓન પ્લસ ક્યુ આ ડાયરેક્શનમાં હશે. સો નેટ ફોર્સ ઓલવેઝ ડિફાઇન્ડ બાય ધી પોઝિટિવ ચાર્જ. પોઝિટિવ ચાર્જ જે બાજુ હોય ને એ બાજુ નેટ ફોર્સ એપ્લાય થાય. આ યાદ રાખી લ્યો. સો નેટ ફોર્સની ડાયરેક્શન કઈ છે? પોઝિટિવ ચાર્જ કઈ બાજુ છે? તો કે આ બાજુ છે. તો નેટ ફોર્સની ડાયરેક્શન આ. ટેક્સ્ટબુકની અંદર એ ફિગર છે તમારી પાસે, ખાલી ફિગર જ જોવાની છે. બાકી થિયરી મેં લખીને ત્યાં સુધી એટલું જ લખવાનું છે ફિગર સાથે. હા, ફોર ધી 2 માર્ક્સ. ડાઉટ આમાં કોઈને? ચાલો, હવે ડાયપોલ છે ને એને ઓપોઝિટ કરી દીધી. માઇનસ કયો તો એને આ બાજુ જવા દીધું, પ્લસ કયો તો એને આ બાજુ જવા દીધું. માઇનસ ક્યુ આમ ગયું, પ્લસ ક્યુ આમ ગયું. સો વોટ હેપન? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન તો આ જ રાખી. સો અહીંયા પ્લસ છે તો એની તરફ માઇનસ એટ્રેક્ટ થાય કે નહીં? સો માઇનસનો ફોર્સ આ ડાયરેક્શનમાં હોય. અહીંયા પ્લસ ક્યુ છે, એ કોની તરફ એટ્રેક્ટ થાય? તો કે માઇનસ તરફ. તો કે ફોર્સ ઓન ધી પ્લસ ક્યુ કંઈક આ ડાયરેક્શનમાં હોય. સમજાઈ ગયું? ફોર્સ ઓન ધી પ્લસ ક્યુ ઇન ધેટ ડાયરેક્શન, ફોર્સ ઓન ધી માઇનસ ક્યુ ઇન ધેટ ડાયરેક્શન. કન્ફર્મ? મેં તમને શું કીધું? જે બાજુ પ્લસ હોય ને એ બાજુ નેટ ફોર્સ ડેવલપ થાય. કન્ફર્મ? તો ફોર્સ કઈ બાજુ છે? સર આ બાજુ છે. ડાયરેક્શન ઓફ ધી પ્લસ ચાર્જ આ બાજુ છે. તો ડાયરેક્શન ઓફ ધી નેટ ફોર્સ ઓલવેઝ ડિફાઇન ટુવર્ડ્સ ધી પ્લસ. અહીંયા પ્લસ આ બાજુ છે તો ટુવર્ડ્સ ધી પ્લસ. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઓર 180 છે. હા, થીટા કંઈ એંગલ બન્યો જ નથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સાથે. ડન. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. ફોર્સિસ ઓનલી ડેવલપ because when dipole have been defined some of the theta angle with the electric field
At that time torque is defined. Here આ સિચ્યુએશનની અંદર only force have been defined. એક 0 એંગલ ઉપર છે, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય, એકમાં થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 થાય. ડન. એટલે આ વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખજો, સાઇન 0 0 થાય, સાઇન 180 0 થાય. આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રહેવી જોઈએ. ચાલો સમજાઈ ગયો? આ ભૂલાશે નહીં ને? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? ચાલો આફ્ટર દેટ અહીંયા સુધી થિયરી લખવાની છે. હિયર અહીંયા સુધી આ એમસીક્યુ માટે છે, સ્પેશિયલ કેસીસ. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન પર્ટિક્યુલરલી નેક્સ્ટ ટોપિક, continuous charge distribution. This topic useful for the sum and MCQs and relate with the another theory. In terms of theory છે ને આ નહીં પૂછાય એક્ઝામની અંદર. હા તમને એના ઇક્વેશન બેઝિસ પૂછી શકે, હું કહી દઈશ, મેં લખેલું છે, નીચે જાશો ને એટલે હું સમજાવતો જઈશ. એટલું જ તમારે યાદ રાખવાનું છે, બાકી થિયરી સમજવાની છે. Why we have to define the continuous charge distribution? Because right now we have to only discussing about the 2 charges, 3 charges, 4 charges in this system. But actually અંદર તમે જોવા જાઓ ને તો number of electrons and number of protons કોઈ પણ મેટર્સ છે એની અંદર lots of ટર્મિનોલોજીમાં હોય, lots of એમાઉન્ટની અંદર હોય. यहाँ तो कहीं તમે એક ચાર્જ અને બે ચાર્જ વચ્ચે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી એનો ફોર્સ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવા ના જાવ ને? નો સર. કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ છે, હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન સમ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ, એનો આટલો પાર્ટ લઈ લઉં ને. સો માઇક્રોસ્કોપિક લેવલ ઉપર આ પાર્ટની અંદર છે ને લોટ્સ ઓફ નંબર ઓફ એમાઉન્ટ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે, ચાર્જીસ છે. આ તો નાનકડા પાર્ટ થયો, આખી સિસ્ટમમાં તો કેટલા ચાર્જીસ હશે એની તો કેલ્ક્યુલેશન તો કે દિવસે થશે. So that's why here we have to study about the continuous charge distribution. In the continuous charge distribution, we have to define 3 concepts. First of define 2-dimensional system. Due to the textbook, બાકી ચાલુ કરવું જોઈએ 1 dimension થી. 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Object બધાયમાં હોય. સો ટેક્સ્ટબુક સ્ટાર્ટ કરે છે 2 ડાયમેન્શન અંદર કોઈ સિસ્ટમ હોય. એટ ધેટ ટાઈમ હાઉ યુ હેવ ટુ ડિફાઇન ચાર્જ ઓન ધીસ સિસ્ટમ ઇન પર્ટિક્યુલર મેનર. આ જ વસ્તુ તમે છે ને નીટવાળા સ્ટુડન્ટને કોકને યાદ હોય તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ માસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોયું હતું. સેમ ટુ સેમ માસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જેવું જ છે, પણ અહીંયા ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. જ્યાં માસ મૂકતા ને ત્યાં ચાર્જ આવી જશે. સેમ ટુ સેમ કન્સેપ્ટ છે, બટ ચાલો એ કંઈ યાદ હોય કે ના હોય એનાથી આપણે કોઈ ફેર નથી પડતો. સો હિયર વી હેવ ટુ સ્ટડી અબાઉટ ધી ફર્સ્ટ. વી હેવ ટુ ડિફાઇન હિયર involving discrete charges q1, q2 up to qn. One reason why we restricted the discrete charge in that the mathematical treatment is simpler and does not involve calculus. For many purposes in our practice always does not define system have 2 charges. System have a number of amount of charges. So that's why we have to define particularly charge distribution. So that's why here it is more feasible to consider the element of delta S on the surface of the conductor. We have to consider the conductor in 2-dimensional system. How many system? 2-dimensional system. We have to define any system in 2 dimensions. So that's why we have to define any 2-dimension system. We have to define. चलो 2-dimension system define कर दियो. चलो क्या कर दी थी? 2-dimension system. Here in the 2-dimension system, we have to consider as a one small part. એક નાનકડો પાર્ટ કન્સિડર કર્યો. સો આની અંદર છે ને એના ચાર્જીસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છો. એને પર્ટિક્યુલરલી ડિફાઇન કરવું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ક્યુ એન્ડ પર્ટિક્યુલરલી સિગ્મા એન્ડ રો. First of all, we have to define it is more feasible an area element delta S. ગમે તે delta S consider define કરી લ્યો. એને આ ફિગર આવી આપી છે 2-dimension system. એનો એક small element you have to consider delta S. So what is the characteristic of delta S on the conductor? Which is very small on the macroscopic scale but big enough to include a very large number of electrons.
આ જે ડેલ્ટા એસ છે ને in terms of macroscopic level is very small, but it is big enough to include a very large number of electrons. It is very large number of electrons. Macroscopic level ઉપર તમને એમ લાગે સર આ તો very small element we have to consider, but in the macroscopic level this surface element is very small, but in this surface element number of electrons they have been covered. Number of electrons. Done? આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. So that's why we have to define the delta S element. So in the delta S element the specific charge of delta Q on the element. આ જે element છે ને એની અંદર ચાર્જ કેટલો છે? delta Q છે. So here for the continuous charge distribution, when we define the surface charge density sigma is equal to delta Q upon delta S. Per unit area, what is the charge is known as the surface charge density if any two-dimensional system. For any two-dimensional system, they have been defined any surface that at that time surface charge density of this system is per unit area is charge. So delta Q upon delta S. Delta Q upon delta S, and always delta Q upon delta S remain constant. આ કોન્સ્ટન્ટ જ રહેશે. ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા એસ ઓલવેઝ ડિફાઇન કોન્સ્ટન્ટ. પર યુનિટ એરિયાનો ચાર્જ કોઈ દિવસ ચેન્જ ના થાય. રિમેમ્બર, પર યુનિટ એરિયા ચાર્જ they cannot be defined particularly, is different, vary, does not vary with the distance, never. So per unit area charge is always constant. In two-dimensional system, name is the surface charge density, notation is the sigma, and equation is the sigma is equal to delta Q upon delta S. In terms of delta S, you also write down delta A. લખી શકો છો. આ સર 2 ડાયમેન્શનનું જોયું, 2D. 2D ની અંદર તમે જોયું સર 2 ડાયમેન્શન. ઓકે, ચલો. આફ્ટર દેટ સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ફોર ધી વન ડાયમેન્શનલ સિસ્ટમ. એની વન ડાયમેન્શનલ સિસ્ટમ સરફેસ નહીં હોય, અહીંયા લાઇન હશે, લાઇન ચાર્જ. ડન. અહીંયા સરફેસ નહીં હોય કારણ કે વન ડાયમેન્શનમાં લાઇન ડિફાઇન થાય. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, વન વાયર વી હેવ ટુ સ્પ્રેડ એની વન ડાયરેક્શન. એટ દેટ ટાઈમ ઇન ધીસ વાયર equally charge distribution, but in this wire we have to consider with very small element delta L અહીંયા કન્સિડર કર્યો. તો આની અંદરનો ચાર્જ ઇન ટર્મ્સ ઓફ આપણે ડિફાઇન કરવો છે કન્ટિન્યુઅસ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં. સો ધેટ્સ વાય હિયર conditional for the line charge distribution on volume charge distribution, linear charge density in a one-dimensional system. For the linear charge density for this system, linear charge density system is defined in one dimension. આવી રીતના કંઈક છે, આખામાં ચાર્જ કંઈક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો છે. Here we have to consider very small element delta L. In this element, what is the charge density? It is name is the linear charge density. કારણ કે આ સરફેસ છે ને, આ જે વાયર છે ને એ લિનિયરલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો છે. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન લિનિયર ચાર્જ ડેન્સિટી ઇઝ ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા એલ. It is known as the per unit length. What is the charge? It is known as the linear charge density. Per unit length charge is defined is the unit per unit measurement per unit line. Very small element. What is the charge? It is known as the linear charge density. So that's why here particular length per unit length અહીંયા શું હતું? પર યુનિટ એરિયા. 2 ડાયમેન્શન સિસ્ટમની એરિયા હોય, 1 ડાયમેન્શન સિસ્ટમને લેન્થ હોય. So that's why per unit length charge it is known as the linear charge density. It is defined as the linear charge density. Confirm? ડાઉટ આમાં કોઈ નથી ને? કેટલા ડાયમેન્શનની આપણે ડિસ્કશન કરી લીધી ઓલરેડી? સર 2 ડાયમેન્શનનું ડિસ્કશન કરી લીધું,
વન ડાયમેન્શનનું ડિસ્કશન કરી લીધું. ડન. ચાલો આને યુનિટ જોઈએ. યુનિટ અહીંથી ડાયરેક્ટ મળી જશે ને, યુનિટ અહીંથી ડાયરેક્ટ મળી જશે. જુઓ જી, યુનિટ Q unit is coulomb. S means area unit is meter square, so this unit is coulomb per meter square. ચાલો અહીં મળી જશે. Here is coulomb. Length is always defined meter, so this unit is coulomb per meter, this unit is coulomb per meter square. Same to same. સર હજી એક ડાયમેન્શન વધ્યું. કયું? So 3D. In 3-dimension system we always defines volume. સ્ફિયરનું વોલ્યુમ કન્સિડર કરો છો ને. સર્કલ છે, સર્કલનું વોલ્યુમ હોય ના હોય? સર્કલનો એરિયા હોય, બીકોઝ સર્કલ્સ ડિફાઇન ઇન 2-dimension system, સ્ફિયર ડિફાઇન્સ ઇન 3-dimension system. સો સ્ફિયર હવે વોલ્યુમ, સર્કલ હવે એરિયા, લાઇન હવે લેન્થ. કોઈ એક લાઇન છે તેની પાસે લેન્થ છે. આટલું કન્ફર્મ. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન એની 3-dimensional system, વી હેવ ટુ ડિફાઇન સ્મોલ એલિમેન્ટ ડેલ્ટા વી, સ્મોલ એલિમેન્ટ ડિફાઇન કર્યો એની 3-dimension સિસ્ટમ. એમાં કંઈક ચાર્જ હશે ને. ધીસ ચાર્જ હેવ બીન ડિફાઇન ઇન ચાર્જ ડેન્સિટી ઇઝ વોલ્યુમ ચાર્જ ડેન્સિટી. રો નોટેશન ઇઝ રો, નોટેશન યાદ રાખજો. વોલ્યુમ ચાર્જ ડેન્સિટી ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ રો. રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા વી. Always. Macroscopic level, this element is very small, but it is store enough the number of electrons in this element. હવે આપણે 1 or 2 ઇલેક્ટ્રોન્સની વાત જ નથી કરતા. 1, 2, 3 અપ ટુ n ઇલેક્ટ્રોન્સનું ડિસ્કશન કરીએ છીએ. ઇન ધી પ્રેક્ટિકલ આ જ સાચું છે. ગમે તે તમારા પાસે ઓબ્જેક્ટ છે ને, એને તમારા બોલપેન છે હાથમાં રાખી છે ને, બોલપેન જોવો તો એની પાસે છે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. એનો નાનકડો એલિમેન્ટ ડિફાઇન કરી દો તો એની પાસે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. પ્રેક્ટિકલી આમ જ હોય છે. બટ ઇન ધી ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ આપણે પર્ટિક્યુલરલી ફોર્સનું ડિસ્કશન કરવું છે ને, હાવ સમજવા માટે આપણે છે ને એને સેપરેટ કરી દીધું. 1 ચાર્જ લીધો, સેકન્ડ ચાર્જ લીધો, પણ આપણે કોઈ દિવસ 1 ઇલેક્ટ્રોન હાથમાં લઈ શકવાના છીએ નહીં ને. સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન કંઈ હાથમાં લઈ શકવાના છીએ નહીં. એવું તો કોઈ દિવસ બનવાનું નથી. પણ સમજવા માટે એ લોકોએ છે ને, ફોર ધી અવર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દે હેવ ટુ ડિફાઇન પર્ટિક્યુલરલી 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron. They have been defined. But practical situation is defines number of electrons have been distributed is continuously or non-continuously. But in our theory, we have only discussing about continuous charge density or continuous charge distribution. Here, continuous charge distribution we have to define in terms of particularly 1D, 2D and 3D. 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. 1 dimension is line charge density, 2 dimension is surface charge density and 3 dimension is volume charge density. Done? 2 dimension થી ડિસ્કશનની શરૂઆત કરી હતી. Sigma is equal to delta Q upon delta S per unit area. What is the charge? It is known as the surface charge density. Unit is coulomb per meter square. આ જ છે ને યુનિટ ઓલરેડી પૂછાઈ ગયેલો હતો. હજી નેક્સ્ટ બોર્ડની એક્ઝામ ગઈ એમાં 50 માર્ક્સના MCQ હોય ને, એની અંદર આ ઓલરેડી પૂછાઈ ગયેલું હતું. કુલમ પર મીટર સ્ક્વેર. વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ધી સરફેસ ચાર્જ ડેન્સિટી? સરફેસ ચાર્જ ડેન્સિટી ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ કુલમ પર મીટર સ્ક્વેર. ઓલવેઝ ડિફાઇન્સ કુલમ્બ પર મીટર સ્ક્વેર. ઓલવેઝ રિમેમ્બર. એટલા જ માટે હું યુનિટ ઉપર પાડું છું. મેં આ નીચે લખેલું જ છે. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન 1 dimension system. In the 1 dimension system we have to define notation is lambda and name is the line charge density. Line charge density. Line charge density is lambda is defined as delta Q upon delta L. Is he always defined coulomb per meter? Always defines coulomb per meter. Per unit length what is the charge? It is known as the line charge density. Where delta L is small line element wire on microscopic level but includes the large number of the microscopic charge continuous. Delta Q. Done? Macroscopic level ઉપર છે ને એ સ્મોલ એલિમેન્ટ છે, પણ in terms of microscopic આ એલિમેન્ટની અંદર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, હોવાના જ છે ને સર? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? એન્ડ આફ્ટર દેટ થર્ડ થિયરી હેવ બીન ડિફાઇન ઇન 3 dimension system.
third theory is defined in a three-dimensional system. Notation is rho and physical properties name is volume charge density. So here per unit volume, what is the charge? It is known as the volume charge density. Rho is equal to delta Q upon delta V. In three-dimensional system, if any three-dimensional system, pyramid, sphere, all of that, here we have to define volume charge density always. લાવશો તમારા માઇન્ડમાં ઉતરી ગઈ. ચલો આનો યુનિટ જોઈ જાય. સર યુનિટ ઓફ ધી કુલમ પર મીટર ક્યુબ. ક્યુ કુલમ, વોલ્યુમ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મીટર ક્યુબ. ડન. સો ધેટ્સ વાય યુનિટ ઓફ રો ઇઝ કુલમ પર મીટર ક્યુબ. વોલ્યુમ ચાર્જ ડેન્સિટી, આ બધા યુનિટ યાદ રાખવાના છે. યુ ટુ રિમેમ્બર ઓલ ઓફ ધી યુનિટ. ઓલ ઓફ ધી યુનિટ. એક પણ યુનિટ બાકી રાખવાનો થતો નથી. ડન. આમાં ડાઉટ કોઈને? ડાઉટ નથી ને? સો હિયર ઇઝ linear charge density, surface charge density and volume charge density. સર ચાર્જ છે સ્ટાર્ટિંગથી જ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરતા આવીએ છીએ. વેન વી હેવ ટુ ડિફાઇન ચાર્જ ઓફ એની સિસ્ટમ, ધીસ ચાર્જીસ ડેવલપ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. તો આપણો અહીંયા ઓબ્જેક્ટિવ એ જ છે. આ કન્ટિન્યુઅસ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. આ કન્ટિન્યુઅસ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. મેની ચાર્જીસ વી હેવ, મેની ચાર્જીસ. So in these charges, what is the electric field? Due to these charges, what is the electric field? આપણે આ જ સમજવાનું છે. પહેલાં ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સમજાવ્યું 1D ની અંદર, 2D ની અંદર, 3D ની અંદર. આફ્ટર ધેટ our main objective is that this distribution develops the electric field. So what is the magnitude of the electric field? કન્ટિન્યુઅસ સિંગલ પોઈન્ટ ચાર્જનું તમને ખબર છે કે નહીં? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. વન પોઈન્ટ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. પોઈન્ટ ચાર્જ છે. સો ઇઝીલી એમાં થઈ જશે, એમાં કંઈ ખોટું નથી. ઇઝીલી યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ પોઈન્ટ ચાર્જ. બટ હાઉ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ? આમાં ડાઉટ કોઈને? નો સર. તો હિયર વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ. We have to consider any three-dimension system. We have to consider any three-dimension system of that. चलो three-dimension system define करो. Any three-dimension system, we have to consider the small element delta V. In this element, volume charge density rho is equal to delta Q upon delta V. આ એલિમેન્ટ છે ને, હકીકતે આ જે આખો ઓબ્જેક્ટ છે ને તો ઘણા બધા ડેલ્ટા વીથી બનેલો છે. મેની ડેલ્ટા વીસ વી હેવ ટુ ડિફાઇન. બટ હિયર વી હેવ કન્સિડર ઓનલી વન એલિમેન્ટ ડેલ્ટા વી. સો હિયર વોલ્યુમ ચાર્જ ડેન્સિટી રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા વી. આટલું સમજાઈ ગયું? આ સમજો. ડાઉટ આમાં કોઈને? આ ઓબ્જેક્ટ છે એનો એક એલિમેન્ટ ડિફાઇન કર્યો, એની અંદરનો ચાર્જ કેટલો હતો? તો કે સર ડેલ્ટા ક્યુ હતો. હવે આ ઓબ્જેક્ટ તો હવે કેટલા ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટનો બનેલો છે ઓલરેડી? ધીસ ઓબ્જેક્ટ હેવ બીન મીન બાય ધી મેની ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટ્સ. મારે તો છે ને આખા ઓબ્જેક્ટનું છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જોઈ છે, પણ અત્યારે મારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ એકનું જ જોઈ છે. પહેલાં એકનું જોઈ પછી આખા ઓબ્જેક્ટનું મળી જશે. હિયર રાઇટ નાવ વી હેવ ટુ ઓનલી ડિફાઇન વન એલિમેન્ટ ડેલ્ટા વી. ચાર્જ ઇઝ ડેલ્ટા ક્યુ. So that's why volume charge density rho is equal to delta Q upon delta V. So delta Q upon delta V. So here one delta V element. This delta V element charge is delta Q. So rho is equal to delta Q upon delta V. So particularly વી હેવ ટુ ડિફાઇન. અહીંયા ઘણું બધું સમજાયેલું છે. આર ડેશ યુનિટ વેક્ટર લીધા છે ને એવું બધું કંઈ છે નહીં. હું સમજાવું છું એટલું સમજી લ્યો. એટલું ખબર પડી ગઈ સર? એટલું ખબર પડી ગઈ. અહીંયા ડેલ્ટા ક્યુને એડ કન્સિડર કરો. સો ડેલ્ટા ક્યુને એડ કન્સિડર કર્યો. રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા વી. વેન કન્સિડર ઇઝ ધી ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ડેલ્ટા વી. થાય કે ના થાય? યસ સર થાય. સો હિયર what is our equation? E is equal to K delta Q upon R square. What is the electric field equation? K delta Q upon R square. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન છે કે નહીં? યસ સર, આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન છે.
on the basis of delta Q charge. What is the electric field? E delta Q upon R square. આટલો થયો? યસ સર. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ્ટા ક્યુ તમે આ મૂકી શકો કે ના મૂકી શકો? મૂકી શકીએ આન્સર. સો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ K rho delta V upon R square. On the behalf of K also you have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0. જો આ રહ્યું. K ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું? 1 upon 4 pi epsilon 0 rho delta V upon R square છે કે નહીં? જો આ રહ્યું. K ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું? 1 upon 4 pi epsilon 0 rho delta V upon R square. ઇક્વેશન બની ગયું કે ના બની ગયું? મેં સમજાવ્યું, શોર્ટમાં સમજાવ્યું. એમાં ઘણું બધું લખેલું છે, એટલું કંઈ જરૂર જ નથી ને આ થિયરી ફોર્મની અંદર આ પૂછવાનું નથી. હું કહું છું એટલું યાદ રાખી લ્યો. E is equal to K delta Q upon R square. So on the behalf of delta Q we have to put down rho delta V. So E is equal to K rho delta V upon R square. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ થઈ ગયો. ડન. તો સર આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કોનું હતું? સર આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તો છે ને એ ખાલી આ ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટનું જ હતું, આ ઓબ્જેક્ટનું નથી. આ જે ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટ તમે કન્સિડર કર્યો ને એનું જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, કારણ કે એનો ચાર્જ ડેલ્ટા ક્યુ હતો. પણ હવે આ ઓબ્જેક્ટ તો મેની ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટનો બનેલો છે, ઘણા બધા ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટ છે. તો બધાનું સમેશન કરો તો આખા ઓબ્જેક્ટનું મળી જાય કે ના મળી જાય? સો ધેટ્સ વાય હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 summation of all delta V. કારણ કે ઓબ્જેક્ટ is not defined by one of the delta V, one element of the delta V. Object is defined as the many element of the delta V. So that's why all the element નું તમે સમેશન કરી લ્યો બધા જ નું, તો તમને મળી જાય કે ના મળી જાય? એક ડેલ્ટા વી છે તેવા બીજા ડેલ્ટા વી લ્યો, ત્રીજો ડેલ્ટા વી લ્યો, બધાનું સમેશન કરો. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી સિગ્મા. સિગ્મા ઓલ ડેલ્ટા વી રો ડેલ્ટા વી અપોન આર સ્ક્વેર. આ એક ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટનું હતું ઇક્વેશન, આ એકનું જ હતું. પણ ઓબ્જેક્ટ છે ને એવા ઘણા બધા ડેલ્ટા વીનો બનેલો છે. તો એક ડેલ્ટા વીનો મળ્યું મને, બીજા ડેલ્ટા વીનું એટલું જ થાય, ત્રીજા ડેલ્ટા વીનું એટલું જ થાય. બધાનું સમેશન કરો. all of the element you have to summation at that time total electric field due to the particular object. મળે કે ના મળે? So that's why here final is defined as the E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 summation of all delta V. આ ઇક્વેશન કેનું હતું? ઓનલી ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટનું હતું. આ સમજાય છે? ડાઉટ નથી નામાં? મગજમાં ઉતરે છે ને? આ ઇક્વેશન શેનું છે? મેં કેમ બનાવ્યું ને અહીંયા ઘણું બધું લખેલું છે, એ કંઈ લખવાની જરૂર નથી. મેં કેમ બનાવ્યું અહીંયા લખેલું છે. એક ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટ કન્સિડર કર્યો, એનો ચાર્જ કંઈક ડેલ્ટા ક્યુ હતો. સો વોલ્યુમ ચાર્જ ડેન્સિટી રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા વી થઈ. સો હિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર રેડ એઝ અ ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ડેલ્ટા વી. વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇક્વેશન? સો E is equal to K delta Q upon R square. So on the behalf of delta Q you have to put down rho delta V. So equation is E is equal to rho delta V upon R square. On the behalf of K you have to put down, on the behalf of K you have to put down already 1 upon 4 pi epsilon 0. So એક ડેલ્ટા વી નું જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હતું ને ઓનલી વન એલિમેન્ટ, એ મળી ગયું છે. પણ ઓબ્જેક્ટ હેવ ટુ બી મેડ બાય ધી મેની ડેલ્ટા વી એલિમેન્ટ્સ. સો ઓલ ઓફ ધી ડેલ્ટા વી યુ ટુ સમેશન. સો ધેટ્સ વાય બધાનું સમેશન કરી દેશો તો તમને ફાઇનલી આન્સર મળી જશે. સો ધેટ્સ વાય યુ ટુ સમેશન ઓફ ધી ઓલ ડેલ્ટા વી રો ડેલ્ટા વી અપોન આર સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓફ ધી 3 ડાયમેન્શન્સ ઓબ્જેક્ટ. આવા જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના ઇક્વેશન 1 ડાયમેન્શનના બને, આવા જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના ઇક્વેશન 2 ડાયમેન્શનના બને, સેમ ટુ સેમ 3 ડાયમેન્શનના બને. હિયર ઇઝ our objective is to find out the electric field due to the continuous charge distribution in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. કન્ફર્મ? ચાલો આટલું સમજાઈ ગયું? ડાઉટ આમાં કોઈને? નો? તો છે ને આ વસ્તુનું શોર્ટમાં મેં અહીંયા લખી દીધી છે, આ વસ્તુનું શોર્ટમાં લખી દીધી છે. ચાલો, વોટ ઇઝ ધ લિનિયર ચાર્જ ડેન્સિટી? આ યાદ રાખી લો. આ જે પેજ મેં લખેલું છે ને એ તમે યાદ રાખી લેશો ને તો ઘણું છે. આખી થિયરી આવી ગઈ. લિનિયર ચાર્જ ડેન્સિટી. લિનિયર ચાર્જ ડેન્સિટી ઇઝ ડિફાઇન્સ લેમ્બડા. ઇટ ઇઝ ઓનલી 1D. લેમ્બડા ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન્ડ પર યુનિટ લેન્થ ચાર્જ. આર યુ લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પર યુનિટ લેન્થ ચાર્જ ઇઝ નોન એઝ ધી લેમ્બડા. ડન. સો ડેલ્ટા ક્યુને હેડ કન્સિડર કરો તો તમારી પાસે લેમ્બડા ડેલ્ટા એલ બને કે ના બને? આર યુ ડેલ્ટા ક્યુને હેડ કન્સિડર કરો, લેમ્બડા ડેલ્ટા એલ બને. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ઇક્વેશન શું હોય? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ડેલ્ટા ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. ઓન ધી બીએફ ઓફ કે તમે 1 અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 તો મૂકી જ શકો છો.
सो के डेल्टा क्यू अपन आर स्क्वेर ऑन धी बिहाफ ऑफ डेल्टा क्यू तमे शुं मूकी शको के लेमडा डेल्टा एल अपन आर स्क्वेर आ 1D નું બન્યું ઇક્વેશન. અત્યારે ટેક્સ્ટબુકની અંદર ઓનલી એકનું જ ડિસ્કશન કરેલું છે 3D એલિમેન્ટનો 3D ઓબ્જેક્ટનો. ડન. આ બધાના મેં ઇક્વેશન બનાવીને કીધા અને લેમડા ડેલ્ટા ક્યુ પણ ડેલ્ટા એલ યુનિટ શું થઈ જાય કુલમ પર મીટર. ડન. બધી વસ્તુ લખેલી છે મેં અહીંયા. વોટ ઇઝ ધ સરફેસ ચાર્જ ડેન્સિટી હિયર ઇઝ ધી ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ઓનલી 2D. Any surface we have to define area, so that's why distributions defined per unit area charge is known as the surface charge density sigma. So sigma is equal to delta q upon delta a per unit area charge distribution. So consider delta q as a head, so delta q is equal to sigma delta a. Electric field નું equation તો એક જ થાય, E is equal to k delta q upon r square, but here in two dimension delta q is equal to તમે શું મૂકી શકો સિગ્મા ડેલ્ટા એ મૂકી શકો કે ના મૂકી શકો સિગ્મા ડેલ્ટા એ upon r square. So two dimension system any charge distribution we have to define at that time electric field defines k sigma delta a upon r square. અહીંયા ડેલ્ટા ની જગ્યાએ તમારે ડેલ્ટા s લખવું હોય ને on the basis of text book તોય લખી શકો છો. હા, એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ ડાઉટ આમાં k sigma delta a upon r square. So here sigma is equal to delta q upon delta a. So that's why unit is coulomb per meter square. Done. After that we have to define volume charge density. Volume charge density is defined for the 3-dimension system. So here rho is equal to delta q upon delta v per unit area charge is defined as the volume charge density. Rho is equal to delta q upon delta v. So delta q is equal to rho delta v. So rho is equal to delta q upon delta v coulomb per meter cube. Coulomb per meter cube. So electric fields define E is equal to k delta q upon r square. Electric fields define E is equal to k delta q upon r square. So delta q defines rho delta v upon r square. So on the behalf of delta q, અહીંયા delta q ને head consider કરો. So delta q is equal to rho delta v. કન્ફર્મ. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન શું છે? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ડેલ્ટા ક્યુ અપન આર સ્ક્વેર. તો ડેલ્ટા ક્યુની વેલ્યુ અહીંયા તમે શું મૂકી દીધી? રો ડેલ્ટા વી. સો યર કે રો ડેલ્ટા વી અપોન આર સ્ક્વેર. સો ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા વી ઇઝ કુલમ પર મીટર ક્યુબ. આ ત્રણેય 3 ડાયમેન્શન સિસ્ટમનું આવી ગયું. લિનિયર ચાર્જ ડેન્સિટી 1 ડાયમેન્શન, સરફેસ ચાર્જ ડેન્સિટી 2 ડાયમેન્શન એન્ડ વોલ્યુમ ચાર્જ ડેન્સિટી ઇઝ 3 ડાયમેન્શન. નોન કન્ટિન્યુઅસ ચાર્જીસ માટેની થિયરીનું ડિસ્કશન આપણા સિલેબસમાં નથી. So here only we discussing about the continuous charge distribution in 1D, 2D and 3D. Done? ચલો અહીંયા સુધી આપણે આજે રાખીએ છીએ. બહુ શાંતિથી સમજજો. ના સમજાય ત્યાં મને કોલ કે મેસેજ કરીને તમે પૂછી શકો છો. આજના હોમવર્કની અંદર એક જ થિયરી છે. એક જ થિયરી કઈ? તો કે યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન એની ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ ઇન યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. અને આ ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું મેં લાસ્ટ પેજ જે લખેલું છે ને મારા હાથે એ હોમવર્કની અંદર છે. ડન. બી સિરિયસ. સિલેબસ આગળ ચાલે છે. હમણાં ચેપ્ટર 1 પૂરું પણ થઈ જશે એઝ વેલ એઝ ચેપ્ટર 2. ડન. એટલે તમારા માઇન્ડમાં આ વસ્તુ રાખજો, ભૂલાય નહીં. ચાલો આવતા લેક્ચરમાં પાછા મળીએ. સ્ટે હોમ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ.